की। पाप हरि परपक जाते, धर्म तसक जाते, वर्ण गरक जाते, सहत विधान की। देवी देव देहो रे, संतोख सिंह दूर होते, रीत मेट जाती, कथा बेद। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती, जो पै करुणा निधान की। एक अंकार सतगुरु, तेह प्रसाद सच होय, वाहिगुरु जी की विघ्न विनाशन। श्री वाहिगुरु जी की विघ्न विनाशन। बिघन विसाल ब्याह मह डाला, इस पलटो मैं लिहो विसाला। इत्यादक कह नृप समझाए, लरवे ते तिस समय हटाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत। आप संगतां ने गुरु दरबारे अंदर बैठ के सतगुरां दी अगम्मी बाणी दे कीर्तन दी दात सरवण कीती है। इस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जीवन दी कथा आपां सरवण कर रहे हाँ। पिछले दीवान दे अंदर बचन सरवण कीते। भीम चंद राजा अपने पुत्र दे विआह वास्ते जान लई डरदा होया रस्ते दे उपर कदम नहीं रखदा पिया। सतगुरां ने ये खुले आम बचन कर दिते, जिहड़ा इस रस्ते दे विचों दी आवेगा असीं उहदे नाल जंग करांगे। मंत्रियां नाल सलाह करदा की कीता जाए। एक मंत्री ने सलाह दिती है कि सतगुरां नूं कह के कल्ले लाड़े नूं इस रस्ते दे थाणी आपां लैके चलीए, बाकी बरात पिछे मुड़ के किसी होर रस्ते थाणी आ जावे। भीमचंद राजा ये गल सुन के डरदा भी है कि मेरे पुत्र नूं महाराज कैद ना कर लैंदा। बाकी राजियां नाल भी सलाह करदा पिया। इतिहास प्रसंग आपां पिछे सरवण कीता है। अगे जिवें महाराज कृपा करदे आओ सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिघन विसाल ब्याह मैं डाला। सो इन्हां ने साडे विआह दे विच बहुत वड्डे विघन पाए, रुकावटां पाईयां। भीमचंद कह रहा मैनू ये दिन नहीं भुलेगा, ना मैनू ये काम भुलेगा जिहड़ा महाराज ने कीता जां करवाया। मेरे पुत्र दे विआह दे विच बहुत वड्डे विघन पाए हन। इस पलटो मैं लिहो विसाला, इहदा मैं बदला जरूर लवांगा। ये जिहड़ा सतगुरां ने मेरे उपर भाजी पाई है ना, मेरा राह रोकिया, इहदा बदला मैं जरूर बार जरूर अपनी जिंदगी विच लैना है। इत्यादक कह नृप समझाए, क्योंकि राजे इनू उत्साह दे रहे ने भी तू सतगुरां नाल जंग कर। ये राजिਆਂ ਨੂੰ कह रहा नहीं, ये टाइम जंग करन दा नहीं, इस वेले ते पहला विआह दे कारज नूं पूरा करना करिए। लरवे ते तिस समय हटाए। इसने कह के उन्हां नूं लड़न तो ते रोक लिया, मना लिया नहीं आपां लड़ीए ना, किवें ना किवें अपना काम हुण पूरा करना करिए। करियो तैयार सुत हेत पठावन। उस वेले अपने पुत्र नूं, जिवें एक मंत्री ने सलाह दिती सी ना भी तू अपने पुत्र नूं भेज, जिहड़ा इस वेले विआह करवाउण जा रहा, जिहड़ा लाड़ा बनिया इहनूं भेजिया जाए। ये जा सकदा है, सतगुरु इहनूं कुछ नहीं कहणगे।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਅਮਾਤ ਕੀਨ ਸਮਝਾਵਨ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਟੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਗਮਨੋ ਇਸੀ ਸੰਗ ਮਗ ਸੂਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਦਾਚਿਤ ਜੇ ਮਗ ਰੂਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਕੱਲਾ ਲਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਨ ਕੈ ਦੀਨ ਬਿਨੈ ਬਹੁ ਭਾਖੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਉ ਕਿਉ ਕਰ ਉਲੰਘਨ ਅਭਿਲਾਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਸਤਾ ਮੰਗ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਪਗ ਠਾਨੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਹਮ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਹੁ ਅਰਜ ਬਖਾਨੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਨਹਿ ਮਗ ਦਿਓ ਨਾ ਆਇਓ ਰਾਜਾ, ਸੋ ਨਹਿ ਮਗ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਣ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਸਕਲ ਸਹਾਰਿਓ ਬਨਿਓ ਕੁਕਾਜਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਕਲ ਸਹਾਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਾਜ ਬਣਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ, ਖੋਟਾ ਕੰਮ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਕਾਜ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਹਾਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਸੰਗ ਲਰਿਓ ਨ ਚਾਹਤ ਸੋਈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਵਾਨ ਖੂਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਕ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਖਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਠਾਨੀ ਨਮੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਸੁਤ ਕੋ ਚੰਪਾਨ ਚੜਾਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਵੀਂ, ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਦਾ ਹੌਲ ਜੁਤ ਪੰਥ ਪਠਾਵਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਪਏ, ਡਰ ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਾਸਕ ਸੰਗ ਵਜ਼ੀਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ।
2-4 ਤੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, 2-4 ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 5-7 ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਗਮਨੇ ਜਬ ਨਿਰਪ ਹੋਏ ਅਧੀਰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਰਜ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਨਾ ਹੈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਨਮੁਖ ਜਬ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਦਲ ਕੇ ਸਮੀਪ ਜਬ ਭਏ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਮਾ 500 ਸੂਰਮਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 500 ਸੂਰਮਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਜਾਣਿਓ ਰਿਪਦਲੇ ਆਇਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੜੇ ਤੁਰੰਗਨ ਉਰ ਉਮੰਗਾਇਓ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਭੱਜ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਆਰ ਤੁਫੰਗਨ ਕਰਤ ਤਵਾਏ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੰਦਨ ਪਿਖ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਬਾਹਨੀ ਤੇ ਚਲੇ ਆਇਓ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਫੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੇਰ ਲਿਓ ਨਿਜ ਅਗਰ ਚਲਾਇਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕਰ। ਸਹਿਤ ਵਜ਼ੀਰ ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੌਰ ਸੁਹਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦਵਾਰਪਾਲ ਸੁਧ ਜਾਏ ਸੁਨਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਵਾਰਪਾਲ ਸੀ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਨਿਰਪ ਸੁਤ ਕੋ ਸੈਨਾ ਕਹਿ ਲਿਆਈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਾਤ ਹੋ ਤੋ ਹਿਤ ਵਿਆਹ ਅਗਾਰੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਿਵ ਏਕ ਦੋਏ ਨਰ ਸੰਗ ਧਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1-2 ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ, 1-2 ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਰ ਧਰ ਕਰ ਸਗਰੇ ਮਹਿਪਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਡਾ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਡਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਗਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਕਰੇ। ਅਪਰ ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਚਲ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਹੀਏ ਨੇ ਗੁਪਤਚਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। दूलो मंत्री इत को ए ਪਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। सुन सतगुरु को निकट हकारा। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਚਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ए नंबर जब दर्श निहारा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। हाथ जोर ठांडे होए रहे। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਕੜਿਓ ਨਾ, ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹਨ। श्री मुख ते बिगसत बच कहे। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਹੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ कहो बालक तुझ कर हैं कैद। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। किम शूटन की तरह उम्मीद। ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਛੁੱਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲਵੇਗਾ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਉਮੀਦ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? तोर पिता है शत्रु हमारा। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਜੋ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। साध ले हैं निज बैर उदारा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਨਾ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਭੱਜਾ ਆਵੇਗਾ, ਗਿੜਗੜਾਵੇਗਾ, ਤਰਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੈਰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। लाखों धन इस थान अनावे। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਫਰੋਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਢੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਕੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ तुम सो करें जथा मन भावे। ਤੇ ਤੁਮ ਸੋ ਕਰੇ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟ ਲਈਏ, ਮਾਰ ਲਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੀਏ, ਪਿਆਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਬਚਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਤ ਹਾਥ ਵਜ਼ੀਰ ਉਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਤ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਥੋੜੀ ਆਇਆ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਤਕ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਕਨੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਗਰੋ ਬਖਸ਼ਿਓ ਰਾਵਰ ਕੇਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਜਬ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਜਾ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਤਖਸ਼ਨ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨ੍ਰਿਪ ਮਾਨਿਓ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗਇਓ ਅਪਰ ਮਗ ਕਾ ਕਰ ਕੂਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਡਰ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਜਿਨੇ ਰਾਹ ਬਦਲਿਆ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਨਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਨਹਿ ਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਤੇ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੂਰਤ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਮੁਹੂਰਤ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਹੂਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਗ ਕਰਿਓ ਪਠਾਵਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਮੇ ਆਗੇ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਨ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾ ਵੀ ਫੜਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਰਦ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪ ਕੋ ਸੁਨਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗਿਰਪਤ ਕਛੂ ਨਾ ਮਨ ਮਹਿ ਗੁਣਿਓ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਹ ਆਪ ਤੇ ਠਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯ ਸੁਤ ਕੋ ਇਤਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਰਸਤਿਓਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਨਗੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵੋਗੇ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਜਥਾ ਨੰਦਨ ਇਹ ਮੇਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤਿਸ ਵਿਦ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕੇਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਥ ਨਾ ਪਠਵਤ ਪੂਤੰ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਓਤ ਵਿਆਹ ਕੋ ਮਹਾ ਕਸੂਤੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਏ ਸਮੈ ਤਿਸ ਲੈ ਅਬ ਫੇਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਹੂਰਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਲਾਗੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰੋਹਤ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਲ ਗੇਲ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਸੁਗ ਮਹੂਰਤ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਨ ਬਰਾਤ ਭਾ ਬਿਗਨ ਬਡੇਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਬਰਾਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 5-10 10 ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਗਹੀਰੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜੋਰਤ ਹਾਥ ਵਜ਼ੀਰੰ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਪੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਤ ਜਥਾ ਨੰਮਰ ਹੋਏ ਰਹਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਹਿਓ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਰੋਹੀ ਜਿਮ ਝੂਠਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਦਰੋਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਰੋਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਧਰੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਮ ਜੇ ਕਰਤੇ ਫਿਰਤ ਅਪੂਠਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗਹਿ ਅਬਲੇਤ ਕਰਤ ਜਿਮ ਕੰਖ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਝੂਠਾ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਆ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਹਾਂ ਹੋਤ ਮਗ ਦੁਤੀਏ ਨਾਖਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਦੂਲੋ ਤੇ ਨਿਫਲ ਸਮਾਜਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਰਾਤ ਕਾਦੀ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਲਾੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਲਾੜੇ ਬਿਨਾ ਕਾਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡੋਡੂਗੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਣ, ਲਾੜੇ ਬਿਨਾ ਬਰਾਤ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਤੇ ਕਹਾਂ ਮੇਲ ਗਨ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਐਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੰਨਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਪਤਾ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਹੋ ਅਵੈ ਹਮ ਸ਼ੋਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਨਿਰਪ ਕਰਤਬ ਕੋ ਉਰ ਨਹਿ ਧਰਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਪ ਕਰਤਬ ਕੋ ਉਰ ਨਹਿ ਧਰਿਓ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦ ਹਰ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਿ ਚਾਲੇ। ਇੱਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਮਨੋ ਮਿਰਤਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਵਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਮਨਾ ਜਲੇ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਗਮਨੇ ਪੰਥ ਸ਼ੀਗਰਤਾ ਧਾਰ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਏ ਉਲੰਘ ਕੈ ਗਿਰਬਨ ਦੇਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਠਾਨਤ ਸਭ ਤਿਆਰੀ। ਇਧਰੋਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਰਾਤ ਹੋਏ ਭਾਰੀ। ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਉਣੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਆ ਰਿਹਾ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਕਈ ਰਾਜੇ ਤੇ ਕਈ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਰਾਤ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾੜਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਿਆਰੀ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਦੁੰਦਵ ਆਦ ਬਜੇ ਬਹੁ ਬਾਜੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਗਨ ਸੈਲਨ ਕੇ ਰਾਜੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਸਵ ਕੋ ਚਿਤਵਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸਨ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਦ ਕਮੇਲ ਯੁੱਤ ਸੀਤਲ ਛਾਤੀ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਮੇਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵਿਖੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਰਾਜਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਸਭਾ ਥਰਿਓ ਸਭ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਨਾਲ 5 ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਮ ਹੈ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਮਧੀ ਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਮੋ ਕਰਤ ਕਹੋ ਬਹੁਤ ਸਤਕਾਰਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਸੁਧ ਕਿਤ ਬਰਾਤ ਸਮੁਦਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿਓ ਵੀ ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਪਠਿਓ ਨਾ ਕੋ ਅਗਵਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਾਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਭ ਗਾਥਾ ਕਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਤੇ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਬਰਾਤ, ਬਰਾਤ ਹਾਲੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਪੰਥ ਮੈਂ ਬਿਘਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਰੋਕੇ ਨਿਰਪ ਜਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਰ ਭੀ ਨਹਿ ਉਲੰਘਨ ਦੀਨੋ, ਇੱਕ ਨਰ ਭੀ ਨਹਿ ਉਲੰਘਨ ਦੀਨੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਵੈਸ਼ ਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਈਰਖਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਦਵੈਸ਼ ਵੈਰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਹੋਏ ਹਮ ਬੈਨ ਬਖਾਨਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ 5-10 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰ ਦੂ ਲੋਹ ਆਨਿਓ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਹ ਸਮੇਂ ਨ ਟਰ ਕਰ ਜਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੁਹੂਰਤ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਠਾਨ ਉਪਾਈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਵਹਿਰ ਜਮਾਤਾ ਬੈਠਿਓ ਆਏ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਦਰ ਅਨਹੁ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਗਿਰਨਾਥ ਬਰਾਤ ਬਡੇਰੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਹੈ। ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਮਾਰਗ ਹੇਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ 5-10 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਤੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤਬ ਕੀ ਜਹ ਜੈਸੇ ਮਨ ਭਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸੁਨ ਦਹਿਲਿਓ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖ ਤੇ ਥਿਰਿਓ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜੈਸੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਟ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਬਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਐਸੇ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨ